Good morning, children. My name is Ramamani. I am from Dodaldamara High School. I am going to teach you today 10th standard second language English, a hero lesson. This lesson is written by R.K. Narayan. First of all, I am going to read this lesson first. Afterwards, I am going to explain this lesson. For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up the tree, where he stayed half a day till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, Father looked at Swami fixedly and asked, What do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not a boy at all. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. A man may have the strength of an elephant and yet to be a coward, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Swami disputed the theory. How can it be, Father? Suppose I have all the courage. What could I do if a tiger should attack me? Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. Now we will go explanation of this lesson, children. This lesson is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is a well-known writer of India. Yes, in this lesson, R.K. Narayan, how nicely he expressed his simple things of Swami and how unexpected things will happen in his life. Okay, see, for Swami, events took an unexpected turn. ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಅವನೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆಗಳು, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಫಾದರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, one fine day, his father was looking the newspaper, he was reading the newspaper. After when he was reading, he said some news about the bravery of a boy to his son. Say, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇವರಿ ಆಫ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಆ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ದ ಜಂಗಲ್ ಪಾತ್, ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೇಮ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ಟೈಗರ್, ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಬರುವಂತಹ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಂತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ. ನೋಡಿ, ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವರ್ಣನೆ. ಏನಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಫೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಎ ಟೈಗರ್, ಹೇಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಹಾಫ್ ಎ ಡೇ, ಅರ್ಧ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಹ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ.
ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ದಟ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ದ ಟೈಗರ್. ಜನ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೋ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೋ, ಇದನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಫಾದರ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಡ್, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಡೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಟು ದಟ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, I think he must have been a very strong and grown up person, not a boy at all. How could a boy fight a tiger? ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂತೂ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ನು ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ನು ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಎ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಎ ಟೈಗರ್, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಟೈಗರ್ ನ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೈಸರ್ ದಾನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಆಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೈಸರ್ ದಾನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನಿನ್ಗನ್ಸುತ್ತಾ ನೀನ್ ತುಂಬಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ, ನೀನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಿಂತ ನೀನು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ. ಫಾದರ್ ಸ್ನೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಅನ್ಕೈಂಡ್ ವೇ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಕೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನಂತ, ನೀನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ ನೀನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಬಿ ಎ ಕೋವರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನೆಯ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ರು ಸಹ, ಅಷ್ಟು ಆನೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕೋವರ್ಡ್, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಡಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಅನದರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅನದರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ರು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕರೇಜ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಹ, ಆದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನಿಗೇನ್ ಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಕರೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ, ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು. ಧೈರ್ಯದ ಕರೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Swami's father is telling to Swami, courage is everything, strength and age are not important thing. Like that he is telling to Swami. ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್, ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ಇದು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಕರೇಜ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಐ ಡೂ ಇಫ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೀ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಗರ್ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೀವ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಲ್ಸು, ನೀನ್ ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಲ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಟು ನೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ನಿನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸು ನನಗೆ, ನಿನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ courage, that he is having the courage, he was ready to prove this situation. Let's see children. See, come to the third paragraph now.
A frightful proposition, Swami thought. He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that father was only joking. He mumbled weakly, "Yes," and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you." See, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ತಂದೆ ಹೊರ ಬರ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಎ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಹಿಯರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಲಹೆ. ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಾನಕ ಅಥವಾ ಭಯಪಡುವಂತಹ, ಫ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಥಾಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ he had always slept beside his granny. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ನೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಸಹ. he always slept beside his granny in the passage. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ. and any change in this arrangement, ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರೆಂಬಲಿಂಗ್, ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತ. ಅಂಡ್ ಅವೇಕ್ ಆಲ್ ನೈಟ್, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಹೋಪ್ಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೋಕಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೇವಲ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಮಂಬಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂಬಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನಫ್. ಮಂಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಂಬಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ, ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪನ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸೆಡ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇವನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಪ್ಪ. ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಶಾಲ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ 4th paragraph children. We will see about that later. Father cut in. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಗ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We will see about that later. We'll see about that later, my son ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You must sleep alone hereafter. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ನೇ ಮಲ್ಗೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Swami realized that the matter had gone beyond his control. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ. ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವರಪ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He knew his father's tenacity at such moments. Sometimes his father became very serious
and he know about his father's tenacity. Here, tenacity means what, children? Tenacity means ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೆನಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಪ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Now come to the 5th paragraph, children. From the 1st of next month, I'll sleep alone, father. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫ್ರಮ್ ದ 1st of next month, ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಮಲಗೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. I'll sleep alone, father. ಒಬ್ನೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ his father never convinced. Okay, no, you must do it now. ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಮಲಗೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನಂತ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅವಮಾನ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರಾನಿ, ನೀನ್ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಆ ಮದರ್ ತಾಯಿ ಜೊತೆಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಬಿ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನು. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೀನೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್, ನೀನು ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, he said and looked at his wife. ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, looked at his wife, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. who was rocking the cradle, ಅಸಲು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಪಡಿ ತನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. why do you look at me, why you say it? ಆಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೊಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? she asked, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಮದರ್ asked Swami's father. okay, I hardly know anything about the boy. ನನ್ಗೇನೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅವನ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. no no, I don't mean you, said father. ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೇನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೋ. ಆಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ, ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಶಿ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ. ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮಗು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ 6th paragraph, children. After Swami's father told him and he commanded him to sleep alone in the office room, then after that Swami did he accept and he slept alone in the office room? Let's see, children. Okay, come to the 6th paragraph. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, you are already feeling sleepy. Don't you want to hear a story?" Swami made wild gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. See, Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರೋ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ ಟೋಡ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅವನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಗ್ರಾನಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್. ಆಗ ಗ್ರಾನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬೆಡ್, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾಯ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ? ಮಗು, ನಿನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗ್ರಾನಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ? ನಿನ್ ಕತೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಜೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಜೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಜೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಟು ಮೇಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಏನ್ ಜೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭುಜಗಳಿಂದ ಸನ್ಹೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅವ್ನು ಸನ್ಹೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ, ಅಪ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ ಸಾ ನಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನೇ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಮಲಗ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಇಡೀ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 7th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಗ್ರಾನಿ ಸೆಡ್, ಗ್ರಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಕವರ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೀಪಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಕವರ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನೀನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಡ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಡ. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೀಪಿ, ನಿನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಂಟ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಿಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರಾನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಮ್ನಿರಿ ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಸುಮ್ನಿರಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಸಹ ನನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ ನೀವು. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್, ಇಡೀ ಮನೆಯ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಹುರಿಲಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐ ಶಾಲ್ ಡೈ, ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೀವು ಕರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಹಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಡ್, ಆತರ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ನೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಸ್ನೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಎ ನಾಯ್ಸಿ ವೇ. ಸ್ನೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಎ ನಾಯ್ಸಿ ವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಟಿಲ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅವೇ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇ ತರ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಳಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ his father came and stood over him. ನೋಡಿ, presently his father came, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದ್ರು, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು and stood over him, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ get up, ಸ್ವಾಮಿ ಏಳು ಮೇಲೆ. he said, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, he looked like an apparition. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? apparition means ghost. ಘೋಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಇವನಿಗೆ ಘೋಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ಬೈ ಎ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾಲ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಸ್ಲೇಪ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾದರ್ ಸೈಡ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಳೋ ಮೇಲೆ. ಗ್ರಾನಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ವೈ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳು ಮೇಲೆ. ಸೆಡ್ ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. 3ನೇ ಸಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾದರ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್. ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಒಂದು ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ಹಾಸಿಗೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಭುಜದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಗ್ರಾನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಏನಾದ್ರೂ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಿಂಜರಿತಾನೆ, ಕೇಳೋದ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ ದ ವೇ ಹಿ ಥ್ರೂ ಎ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್. ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲುಕ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್. ಅಪೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಪೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹೋಗುವ ನಡುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಪೀಲ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಮದರ್, ಅಪೀಲ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಗುವನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್. ಅವನು ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಲಗಲಿ ಬಿಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದೇ ಅವ್ನು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನೋಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲಂಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಲಂಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಬೌಡ್ ಹೆಡ್. ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಫಾದರ್. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್.
pleaded means ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಸ್ಟಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಲೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫಾದರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಿ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್. ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ, ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನೀನ್ ಮಲ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆದ್ರೂ ಉರಿತಿರ್ಬೋದಾ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕತ್ಲೇನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು, ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಹ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನೀನ್ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ಯಾ, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಯು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ನ. ಏನಂತ? ವಿಲ್ ಯು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಡೋರನ್ನಾರು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ promise you won't roll up your bed and go to your granny's side at night. If you do it, I'll make you the laughing stock of your school. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು, ನೀನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್, ನೀನು ಹಾಸಿಗೆ ನೀನು ಮಡ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೆದರ್ಪಕ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್. ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಹ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯೇ ಇಲ್ವಾ, ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಇಲ್ವಾ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ. ಅವ್ನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರ, ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸಾ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಹೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಶ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ದ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಟೈಗರು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಳಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು. ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ದ ಬಾಯ್, ಆ ಹುಡುಗನ ಉಳಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸ್ಪೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಸ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕುಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನು ಟೈಗರು ಆ ಹುಡುಗನ ಬಿಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಹು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಾಯ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್. ಅವನು ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಅವನೊಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸನ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಡೀಪೆಂಡ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪೆಂಡ್. ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲ್ಸ್. ಅವ್ನಿಗಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕತ್ಲೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲ್ಸ್. ಅವನು ಎಲ್ಲ ದೆವ್ವಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ದೇವ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್.
ಏನೇನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಆಫನ್ ಹಿಸ್ ಚುಮ್ಮಾನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಡೆವಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ, ಚುಮ್ಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೆವ್ವವನ್ನ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೆವ್ವ ನೋಡಿದ್ದ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಇವನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೆವ್ವವನ್ನ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚುಮ್ಮಾನಿ ನೋಡಿರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಭಯವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೂರ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೂರ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್. ಪಾಪ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೂ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲಡ್. ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಕಾರಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ನಿಯರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಎಡ್ಜ್ ಸ್ಲಾಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಚೀಕ್. ಆ ದೆವ್ವ ಏನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತಂತೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಚೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾತ್ರಿನೇ ಕಳೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಲೇಟ್ ಒನ್ ನೈಟ್. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವನು ನೆನೆದು ಭಯವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಹಿಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕನಸುಗಳು ಹೀಗೆ, ಅವನ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫೇಂಟ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಕೊನೆಗೆ ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶಾಡೋಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಶಾಡೋಸ್, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಶಾಡೋ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು. ಥ್ರೋ ದ ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸಸ್. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾಯ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ. ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹಿಯರ್ಸ್, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆ ಠಣ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಮರದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸೌಂಡ್ ಇವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಗೊರ್ಕೆ ಸೌಂಡ್, ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಗೊರ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ವೇಗ್ ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಹುಳುಗಳು ಏನು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲರ ಸಹ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಿ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡೆವಿಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸಹ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ದೆವ್ವಗಳು ಈಗ ಬಂತು ಆಗ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಅವೇ. ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನನ್ನ ದೆವ್ವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. There was the instance of his old friend. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ, there was the instance of his old friend. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇವನ ಹಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇನ್ ದ 4th class, ಅವನು 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಹೂ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಇವನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. ಆ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗನನ್ನ ಸಿಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನೇಪಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಿಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನೇಪಾಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಮ್ ಟು ದ 12th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಡ್ಲಿ ಗಾಟ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಡ್ಲಿ ಗಾಟ, ಬೇವರ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಮಡಚಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೌಚ್ ದೇರ್, ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮಚ್ ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್
ರೀಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಮಲಗಿದ್ದ, ಅವನು ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ರೀಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್. ತುಂಬಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಲಗುವಾಗ ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹಿ ಶಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ unknown to himself ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ನೋಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಕಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಸ್. ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು ಇವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಎ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ನೋಡಿ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಇವನನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಟೈಗರ್ ಇವನು ಹಿಂದೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನು ಕಾಲನ್ನ ಎತ್ತಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಫೀಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನ ಕಾಲ್ಗಳೇನಾಗಿದೆ, ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ? ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೋ ಹೋಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೋ ಹೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್, ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. And he could hear its claws scratch the ground, scratch, scratch, and then a loud thud. ನೋಡಿ, and he could hear its claws scratch the ground. ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಜೋರಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಕೆರೀತಾ ಇವನ ಹತ್ರ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥವನು ಕಣ್ಣನ್ನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಗಳು, ಅವನ ಐಲಿಡ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆನ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವನ ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸು ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರೆವರ್. ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಯ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಕನಸು ಮುಗಿಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋ ತರನೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೇರ್. ಹತಾಶನಾಗಿ, ಡೆಸ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತಾಶೆ, ಹತಾಶಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೋನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋವನ್ನ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹತಾಶಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನ ಪಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, with a desperate effort he opened his eyes. ನೋಡಿ, with a desperate effort, ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೋ ಅವನು ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. he put his hand out to feel his granny's presence. ನೋಡಿ, ಅವನು ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಜ್ಜಿ ಇದಾರೇನೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಗ್ರಾನಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. when he was sleeping then, he was sleeping in the office room, that to be in the under the bench. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾನೆ. at his side as was his habit. ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ದ. ಬಟ್ there is no granny, but he only touched the wooden leg of the bench. ಕೊನೆಗೆ ಇವನ್ ಕೈಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ, ವುಡನ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್. ವುಡನ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ, ಬೆಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಹಿ ಸ್ವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೈಟ್. ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And now, what was the rustling? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. See, and now what was the rustling? ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಏನದು ಸದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ he moved to the edge of the bench. ಅದಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಬೆಂಚಿನ ತುದಿಗೆ ಜರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಕತ್ಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾನೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ, ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್
ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೂವಾಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಲೇ ಗೇಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾರರ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ಆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಗೆ, ಗೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರಾಯಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರರ್, ಟೆರರ್, ಫಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಏನು ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಿಸ್ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್, ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಹಿಸ್ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್, ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪುಲ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಹ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ, ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್, ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಆ ಡೆವಿಲ್ ಇವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಪುಲ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್, ಇವನನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಳೆದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಹಿಮ್, ಇವನನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸೋ ವೈ ಶುಡ್ ಹಿ ವೈಟ್, ಇವನು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಡೆವಿಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರರ್, ಅದೇನು ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ರಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆನೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಕ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೆವಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವನೇನೆ. ಹಗ್ಗಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಓಡಿ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್, ಅವನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು. ಆನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್. What do you mean by mortal weapon, children? Deadly weapon. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಸಾಯುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ, ಅವನ ಹಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮುಖಾಂತರ, ಟೀತ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. Come to the 14th paragraph, children. Ayyo, something has bitten me, went forth an agonized thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, cook, and a servant came in carrying light. ನೋಡಿ, ಅಸಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ದಾಗತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ. ಏನದು ಶಬ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದು ನನಗೆ ಕಚ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಕೊಂಡಾಗ ವೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಅನ್ ಎಗೋನೈಸ್ಡ್. ಎಗೋನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇನ್, ಎಗೋನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇನ್, ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಗೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು, ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋವು. ಓಕೆ, ವೆಂಟ್ ಅನ್ ಎಗೋನೈಸ್ಡ್, ಜೋರಾಗಿ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ. ಥಂಡರಿಂಗ್ ಕ್ರೈ, ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಡುಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಹೆವಿ ಟಂಬಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಮಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಡಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಾದರ್, ಅವರ ತಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ, ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ, ಅಂಡ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ, 3 ಜನ ಸಹ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ಸಹ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ 3 ಆಫ್ ದಮ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲಾರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ 3 ಜನ ಸಹ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಆ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ದನ್? ಯಾರು ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನಕ್ಕೆ? ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಳ್ಳ, ಥೀಫ್. ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥೀಫ್, ಕಳ್ಳ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್, ಇಸ್ ಅ ಥೀಫ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಲೇ ಅಮಿಡ್ಸ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್, ಅವನು ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಂಕಲ್, ಅವನ ಕಾಲಿನ ತುದಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮಿಡಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಣ ತುದಿ ಅವನಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಥೀಫ್. ಕಮ್ ಟು ದ 15th paragraph, children. Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. See, 15th paragraph ಗೆ ಬಂದಾಗ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವರ್ಷೋಡ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇವನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇವನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವನ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ಬೆನ್ನನ್ನ ತಟ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಶುಭಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಶಾಲೆಯ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಇವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್. ಇವನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕೌಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದೆನ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಶಭಾಷ್ಗಿರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಟನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅವನ್ನ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಟನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶ್, ಮಾಂಸವನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಟೋರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಖ್ಯಾತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳ್ಳನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಮನೆಗಳ್ಳನನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮನೆಗಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸಹ ಇವನಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್? ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಹ ಇವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನೋಡಿ, ಅವರೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ. ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸರಿ ಸರ್, ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಸಿ, ದೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್. ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದ. ಆಂಡ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದ. ಆರ್ ಎ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಅವನ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದ. ಸಿ, ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್, ಅರೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ಸಹ ವೆನ್ ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್. ಸರಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ದಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ಸರಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ವೈಫ್ ಅನ್ನ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲಗಿದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ he didn't have a wink of sleep the whole of last night said his mother. ಆಗ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗನನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಗೆ ಏನಂತ, he didn't have a wink of sleep. ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ all of last night, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೇ ಇಲ್ಲ. said his mother. ಕೋಪಗೊಂಡು ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವನ ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೋ, ಅವನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೋ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದಾನೆ. ಮದರ್ ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ. ಮದರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಡೈಲಿ ಮಲಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್ ಅಟ್ 7:30. ಅವನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 7:00 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಗೈನ್.
ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನ, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದಾನ. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ವಂಡರ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಫೋರ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಐ ಕುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದಾನೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್, ತುಂಬಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್, ನೀವು ಬಿಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವವನ್ನ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಾದರ್ ಮಂಬಲ್ಡ್, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತ, ಆಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸರಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಟ್ರೀಟ್ someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant. ಏನು ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಟ್ರೀಟ್ someone very kindly, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟೂ ಮಚ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಫ್ರಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅವನ್ನ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಿ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಈ ತರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೆಲ್ಟ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ಲಿ ರಿಲೇವ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಹಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, in this lesson we are going to see that how the Swami has accepted his father's challenge and how he slept in the office room alone, and then how he helped to caught that the notorious burglar of the district, and how he had got the congratulations from his headmaster, classmates and everything. Okay, and all these things you are going to see from this lesson, and this lesson is thoroughly very beautiful lesson, and it is a lesson we can see in the middle some jokes, and its lesson is totally in a funny way. Okay, like this, in this way R.K. Narayan has presented this lesson, a hero. I think, I hope maybe you understood thoroughly about this lesson. Thank you children.